Friends, today we are going to discussing about the instrumentation and analysis section about atomic and Hava absorption spectrophotometer. This is the instrument how the visually look like uh, while we enter the laboratory. These are the main contents. So initially we are going to discuss about introduction about the AAS, and second one is the principle of atomic absorption spectrophotometer. Later we go into instrumentation, then calibration curve and the applications of the atomic absorption spectrophotometer. Initially, these are the small introduction. I'm going to give a brief, with including small information. First one is the first AS was built by a British Australian scientist Alan Wash in 1954. AS is a very common technique for detecting metals and metalloids in the samples. Means if any mining areas or soil samples will come, water samples will come, now we are using this technique, this instrument, we are going to check the concentration of the metal ions. And this one, it is a very reliable and simple to use, and it can analyze over 60 plus elements in the period table. Now here we are going to show the 118 elements in the period table. In that 60 plus elements is we are going to detect using this instrument. It also measures the concentration of the metals in the sample with respect to unit milligram per liter. This is a simple principle of AAS. The technique usually uses basically the principle that free atom generated in an atomizer can absorb some radiation at a specific wavelength. Hence, AAS quantifies the absorption of the ground state atoms in the gaseous state. Those atoms absorb the UV or visible light and make the transition to higher energy level. So the analyte concentration is determined from the amount of absorption of radiation at specific wavelength. Using some known concentration with calibration curve, we are going to detect the unknown concentration. So those things and all, when we go into the detailed explanation of the instrumentation, that time we come to know. This is a simple instrumentation of process. Here the first one is a halocathode lamp. It is a source of the light source, and the second one is a flame chamber, which consisting of condenser and fuel gas section, and also next one is a slit and monochromator detector. These are all the main components in the atomic absorption spectrophotometer. In that we are going to simplify with 5 major components. In that, first one is halocathode lamp, second one is nebulizer, third one is atomizer, fourth one is monochromator, and fifth one is detector. Here the first one is a light source. What is the light source? Here we are going to use a halocathode lamp. In picture you are going to see that halocathode lamp. In that cathode lamp, it consists of one cathode and one anode, and it is a glass sealed bulb filled with inert gas. Means when an inert gas is gas transition takes place inside, means inert gas ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು excitation ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. When we are going to charge the electrode, cations will liberate the metals. ಅದು ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ವೆನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಹೀಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನ ಹೀಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಐರನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನ ಐರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನ ಕಾಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಚ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. In that, halocathode lamp is the most common radiation source in AS. It contains tungsten anode and halocylindrical cathode mode, which is made from each respective element. These two electrodes sealed in a glass tube filled with inert gas, neon or argon. Hence, each element has its own unique lamp, which must use it for that analysis. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬೋತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ದಿಸ್ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೇಷಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೆಬ್ಯುಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಬ್ಯುಲೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಸಿಟಿಲಿನ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೋನೋಕ್ರೋಮೇಟರ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಟಮೈಸರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಬರ್. ಈ ಅಟಮೈಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸರ್ ಟು ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಅಸಿಟಿಲಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಯೂಸ್, ಮನೇಲಾದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ ಅಸಿಟಿಲಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮೋನೋಕ್ರೋಮೇಟರ್ ಮೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ AS. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಲೈಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆದ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕೋ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. The light is selected by the monochromator is directed to the detector that is typically to a photomultiplier tube. ಆ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, whose function is convert light signal into electrical signal which is proportional to light intensity. ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಬೀರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಬೀರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಬೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ when incident light is passed through the sample will absorb some of the radiation, remaining will transmit. The ratio between the incident light and any transmitted light is the transmittance. So the logarithmic value of transmittance itself is a negative logarithmic value of transmittance itself is an absorbance. ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, 1 ppm 2 ppm 3 ppm ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1ಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 0.01 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಇಟ್ಟಾಗ 0.02 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇಟ್ಟಾಗ 0.03 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ppm ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫುಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. mg/L ರಿಸಲ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು mg/kgಗೋ, ಏರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು mg/m3ಗೋ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ AS ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು AS ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಯಿಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟರು, ಸಾಯಿಲು, ಏರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಲೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫುಡ್